நார்மலாக இதுமாரி போட்டில் ஏறும்போது இந்த படியிலேருந்து இறங்குறாங்கல்ல, அதுக்கு கீழே பெருசாக அந்த பிளாஸ்டிக் கேனை வச்சு போட்டிருப்பாங்க. அது என்ன ஆகும், வெயிட்டான ஆட்கள் இறங்கும்போது பிளாஸ்டிக் கேன் அப்படி ஆடும். அந்த அம்மா ஒரு பக்கத்தில் ஒரு அம்மா நிற்காங்க, அவங்களால ஏற முடியல. ஆக்சுவலாக அவங்க ஏறும்போது வழுக்குது, அந்த ஜாக்கெட் எடுக்கிறாங்க பாருங்க, அது உள்ளே போட்டு ட்ரை பண்ணுறாங்க. நான் வந்து இது எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. தாய்லாண்டில் புக்கெட்டில் இதே மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். இதாவது கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது, கொஞ்சம் அகலமாக இருக்குது. நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். விழுது மாதிரி எனக்கு காலில் பேலன்ஸ் வேறு சரியாக கிடையாதா, இறங்கிட்டு பயங்கர இதாக பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த அம்மா போகலன்னு நினைக்கிறேன், வேண்டான்ட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், திரும்பி வராங்க பாவம். ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு தெரில. இறங்கும் போது அப்படி அமுங்கும், அப்படி தண்ணியில் மிதக்கிறது இல்லையா பிளாஸ்டிக்கு. ஸோ அது என்ன நடக்க போகுதுன்னு லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். ஒரு வழியாக கரையிலேருந்து போட்டில் ஏறி ஆச்சுங்க. நிற்கிறேன். பாரத தாயின் தேசிய கொடி பட்டொளி வீசி பறந்து கொண்டிருக்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து வேறே ஒரு தீவு தான். அந்த தீவில் வந்து கிளம்பி டீப் ப்ளூ சி. ஐலாண்டு வந்துட்டோம். நம்ம பக்கத்தில் வரப்போ தான் தெரியுது அவ்வளோ அருமையான தென்னை மரங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. பக்கத்தில் அங்கேருந்து வரும்போது ஒரு மலை மாதிரி தான் இருந்தது. இங்கே வந்து பார்த்தா நிறைய மரங்கள் தெரியுது. ஃபுல்லாக அந்த தென்னை மரமாக இருக்குல்ல, கேரளா கோவா மாதிரி ஆயிடுச்சு. नजर आता है ये बेकरी हुआ करता था, अभी लाइट एंड साउंड्स के लिए यूज होता है। राइट साइड में चेयर लगा हुआ है इवनिंग 5:30 PM पे। और सर हमारे लेफ्ट साइड में जो टूटा हुआ बिल्डिंग नजर आता है, ये कर्नल एडिसन का रेसिडेंस प्लस ऑफिस हुआ करता था, जो ब्रिटिश का सप्लायर ऑफिसर था। और सर हमारे राइट साइड में ये खाली मैदान है, यहाँ पर टेनिस कोर्ट हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में, टेनिस कोर्ट। और हमारे राइट साइड में ये सड़क जाती है, सड़क के ठीक ऊपर वाले हिस्से में इंडियन बाजार लगता था ब्रिटिश टाइम में, इंडियन बाजार, यस इंडियन बाजार। एंड पोर्ट ब्लेयर का पहला पोस्ट ऑफिस इधर राइट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे स्ट्रक्चर पड़ा है। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन पोर्ट ब्लेयर स्ट्रक्चर है यार, ये सामने वाला। हमारे लेफ्ट साइड में देखेंगे एक पतली सी सीढ़ियाँ जाती है ऊपर की तरफ, यहाँ पर सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में, सची वाला है, जो 1948 में यहाँ से शिफ्ट करा के पोर्ट ब्लेयर भेजा गया सर। और सर हमारे राइट साइड में ये बिल्डिंग नजर आता है, ये सबऑर्डिनेट क्लब हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में, यहाँ पर डांसिंग बार और रेस्टोरेंट जूनियर ऑफिसरों के लिए अवेलेबल था। सर ब्रिटिश टाइम पे ये आइलैंड इतना खूबसूरत बना रखा था ब्रिटिश वाले ने कि इसकी कंपेयर पेरिस के साथ किया करता था, ईस्ट ऑफ पेरिस के साथ। और सर हमारे राइट साइड में देखेंगे पी चर्च हुआ करता था, पोटेंशियल चर्च,
जो 1840 पे ब्रिटिश वालों ने बनाया था। सर हमारे लेफ्ट साइड में देखेंगे छोटे छोटे कुछ रूम टाइप का नज़र आता है। ब्रिटिश टाइम पे जब इधर फ्रीडम फाइटर को लेकर आते थे, उनमें से जिनको खतरनाक समझा जाता था उनको इधर आयरन स्टिक के साथ बंद किया करता था। एक्चुअली ये खतरनाक कैदियों का बैरक हुआ करता था और अंडमान निकोबार का सेकंड जेल हुआ करता था। अंडमान निकोबार का फर्स्ट जेल वाइपर आइलैंड थे और थर्ड जेल सेलुलर जेल जो पोर्ट ब्लेयर में है। सर हमारे राइट साइड में देखेंगे एक सीढ़ियाँ जाती है ऊपर की तरफ, जो कमिश्नर का बंगला हुआ करता था। कमिश्नर बंगले का सिर्फ सीढ़ियाँ रह गई, ऊपर सब जंगल बन चुका है। सर हमारे लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग नजर आता है ये रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में, अभी ये पावर हाउस में कन्वर्ट कर देंगे। सर मैम ये आइलैंड पहले 200 एकड़ में था, सुनामी के बाद ओनली 70 एकड़ आ गया है। 2004 में जो सुनामी आए थे सबसे ज़्यादा अटैक जो है इसी आइलैंड पे हुआ था। इसी आइलैंड ने अपने ऊपर लेके पोर्ट ब्लेयर को बचाया था। सर हमारे लेफ्ट साइड में जो टूटा हुआ बिल्डिंग नज़र आता है ये किचन हुआ करता था। ब्रिटिश का जो सोल्जर्स इस आइलैंड में रहते थे उन सबका खाना इधर ही बनते थे। सर इस आइलैंड में सबसे लंबी और चौड़ी बिल्डिंग है वो आगे हमारे राइट साइड में पड़ेगा, जिसका नाम है टू बैरक, जो ब्रिटिश का 165 सोल्जर्स इधर रहते थे। पहला वाला बिल्डिंग कुछ रिपेयर करके पेंट करके रखा है तो थोड़ा ठीक लगता है। इसी का ही दूसरा हिस्सा दूसरा बिल्डिंग आगे चल के हम देख पा रहे हैं, जो ट्रीज के रूट्स ने सर कवर अप किया हुआ इसके बाद आप देख सकते हैं। दिस बिल्डिंग इज ऑल्सो टू बैरक। कंटिन्यू सर। सोल्जर यस सर, ब्रिटिश सोल्जर्स रहते थे। सर इस आइलैंड ये आइलैंड अभी नेवी के अंडर में है। यहाँ पर 550 डियर आपको आज़ाद घूमता हुआ मिलेगा पूरा आइलैंड में और 170 पीकॉक, 1 फिश रैबिट्स। इस आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट पर हम आ चुके हैं जो सी लेवल से 200 फीट ऊपर है। यहाँ पर सबसे अच्छा व्यू पॉइंट लाइट हाउस है। कुछ स्टेप आपको सीढ़ियों से नीचे उतर के जाना है, जाके 20 to 25 मिनट के अंदर आपको रिटर्न आएंगे। ஹாய் ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம அங்கே இருக்கிறது வந்து ரோஸ் ஐலாண்ட். இது வந்து இப்போ நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஐலாண்டாக நேம் ஆயிருக்கு. நம்ம இப்போ அந்த ரோஸ் ஐலாண்டில் ஒரு அருமையான ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருக்குது, அதை பார்க்க தான் போயிட்டுருக்கோம். செம்ம பிளேஸு, சான்ஸ்லெஸ், வேறு லெவலில் இருக்குது அந்த லைட் ஹவுஸ். எப்படி இருக்குது பாருங்கள். சா மேலேருந்து ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்தோம், பட் இட்ஸ் வர்த்தி. அந்த அருமையான இடம் லாஸ்ட் sailor அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட ஸ்டாச்சு இஸ் தேர். வெரி குட் டீப் ப்ளூ சீ. கம்ப்ளீட் ஐலண்ட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோஸ் ஐலண்ட் வந்து 200 ஏக்கர் இருந்துச்சான் இனிஷியலாக. அது சுனாமியில் அடிச்சுட்டு போய் இப்போ வந்து 70 ஏக்கர் இருக்குது. ஸோ செம பிளேஸு. இங்கே பாருங்கள், அங்கே வந்து பேராகிளைடிங் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒரு அருமையான ஒரு இயற்கை குளில் எழில் கொஞ்சம் ஒரு கடல். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இந்த பிரிட்ஜில் 2 சைடும் கடல் அலை மோதுது. நம்ம பாம்பன் பிரிட்ஜில் போன ஒரு ஃபீல் தெரியுது இதில். ஸோ பீச்சஸும் கிளியர் பீச்சஸாக இருக்குது. அந்த சைடு பேராகிளைடிங் போகிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த சுனாமியில் அடிக்கப்பட்டது தான். சுனாமி வந்து 200 ஏக்கர்லேருந்து 70 ஏக்கராக மாறிடுச்சான். அதில் உள்ள சுவடுகள். அங்கே ஒரு பெரிய கப்பல் நிற்கிது தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த சைடு சூப்பரான பிளேஸ். எல்லாமே ஃபேமிலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடங்கள். நான் இப்போது அலுவல் ரீதியாக வந்ததுனால தனியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பாக ஃபேமிலியை கூப்பிட்டு வரணுன்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. நல்லா க்ளீன் பீச்சஸாக இருக்குது. எல்லாமே உள்ளே தெரியுது பாருங்கள். அதான் நம்ம ஊர் பீச்சஸில் அது தெரியாது, இது எல்லாமே நல்லா தெரியுது. அந்த சைடில் இருக்கிறது தான் போர்ட் பிளேயர். இது நம்ம ரோஸ் ஐலாண்ட், அதாவது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தீவு. அது மோடியால் ரீநேம் பண்ணப்பட்டது. இன்னும் பார்க்கலாம். நாம் இங்கேருந்து போர்ட் பிளேயர்லேருந்து அந்த சைட்லேருந்து கிளம்பி போட்டில் வந்தோம். இதுதான் அந்த ரோஸ் ஐலாண்டு நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் 70 ஏக்கர் இருக்குங்கிறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே இருந்த இடங்கள் தான் சுனாமியால் மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கு.
இந்த சைடு வேறு இன்னொரு தீவு பார்க்குறீங்க, நார்த் பே அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லாஸ்ட் செயலர் அப்படிங்கிற ஒரு சிலை. இந்த ஊரோட கடைசியாக ஒரு செயலர் வந்து இந்த இதுலேயே இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத நினைவு கூறும் விதமாக ஒரு சிலை வச்சுருக்காங்க. அங்கே ஒரு அருமையான ஒரு லைட் ஹவுஸ், க்யூட்டாக, பெருசாக இல்லாமல் க்யூட்டாக ஒரு லைட் ஹவுஸு. ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஸ்பாட்டு, சின்ன தீவுக்குள்ளே அருமையான ஒரு இடம், நல்லா என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேஸ். வணக்கம். ரோஸ் ஐலாண்டில் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ நிற்கிறோம். எப்படி இருக்குது பாருங்கள், செம்ம பிளேஸு. ஃபுல்லாக வந்து கேரளா அண்ட் கோவா மாதிரி இருக்குது. ஃபுல் ஆஃப் ட்ரீஸ். மெயினாக வந்து நிறைய மான்கள் அலையுதுங்க அந்த சைடில். பார்க்கலாம், நிறைய மான்லாம் அலையிறது. சூப்பரான பிளேஸ். நீங்கள் கேட்கலாம், என்ன ராஸ் ஐலாண்டை எதுக்கு வந்து மோடிஜி வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஐலாண்டு மாற்றினாரு அப்படின்னு கேட்கலாம். ரெண்டாவது, நேதாஜிக்கும் அந்தமானுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம். நேதாஜினாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது ஜெர்மனி, பர்மா, ஜப்பான், அப்படி தான் ஞாபகம் வரும் இல்லையா? அந்தமானில் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இரண்டாம் உலகப் போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஜப்பான் வந்து அந்தமானை கைப்பற்றி வச்சுருந்தாங்க 1939 45 வரைக்கும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து சுபாஷ் வந்து ஜப்பான் கூட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்ததுனால சுபாஷ்கிட்ட வந்து இதை கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த பொறுப்பை வந்து இந்த தீவை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ சுபாஷ் வந்து அவரோட கர்னல் ஒருத்தர் தான் இதுக்கு கவர்னர் மாதிரி போட்டு இந்தியாவுடைய தேசிய கொடி, மூவர்ண கொடி வந்து முதலில் பறக்க விடப்பட்ட இடம் வந்து அந்தமான். அதுவும் குறிப்பாக அந்த ரோஸ் தீவு தான். இந்த பார்க்குறீங்களா ஒரு கொடி கம்பம், அதில் தான் வந்து முதல்ல இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியே 1945 டைம்லேயே இந்திய கொடி வந்து பறக்கப்பட்ட இடம் இது. அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் கையில் போயிடுச்சு. அந்த இரண்டாம் உலகப் போரில் வந்து ஜப்பான் தோற்றதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவங்க திருப்பியும் இதாக நடந்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து முறையாக இந்திய கொடி பறக்க விட்ட இந்த இடம் அப்படிங்கிறதுனால, அது பண்ணது வந்து நேதாஜி அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஐலாண்ட் அப்படின்னு பெயரிட்டிருக்காரு. இங்கே வாங்க காமிக்கிறேன். இதுதான் அந்த தீவு. இவ்வளோதான் பரப்பளவு. இப்போ வந்து 70 ஏக்கர் தான் இருக்குது. 200 ஏக்கர் இருந்ததை சுனாமி அடிச்சுட்டு போய் 70 ஏக்கர் தான் இருக்குது. இந்த சுனாமி எஃபெக்டை பாருங்கள். சுனாமி எஃபெக்ட் ஆகி இப்படி மாறிடுச்சு டோட்டலாகவே. பாருங்கள் எப்படி இருந்தது. மியூசியம் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியன் நேவிக்கு இருக்குது இப்போ இது. ஆக்சுவலாக இது ஹிரோஷிமா நாகசாகி போனதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி சீஃப் கமிஷனர் வந்து இங்கே இருந்து நடந்திருக்கு எல்லாமே. இது ஜாப்பனீஸ் ஆக்குபேஷன். நான் சொன்ன மாதிரி சுபாஷ்ட கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதே மாதிரி ஆக்குபேஷன். இது பயங்கரமான ஒரு பூகம்பம் நடந்திருக்கு 1941 ரோஸ் ஐலாண்டில். இது வந்து ரொம்ப ஒரு லேவிஷான ஒரு இடம். பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து பாரிஸ் ஆஃப் ஈஸ்ட்டுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு பயங்கர சுபபோகமாக வாழ்ந்துருக்காங்க. இது நார்மல் மக்களோட ஒரு வாழ்க்கை நிலை. அருமையாக டென்னிஸ் கோர்ட்லேருந்து எல்லாமே இருந்திருக்கு. இதுவும் அப்படி தான் நார்மலாகவே கார்டன்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு, லான் இருந்திருக்கு, எல்லாமே இருந்திருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நேதாஜி சுபாஷ் தான் நடந்தது. எவ்வளோ பேர் வந்தாங்க, எத்தனை கப்பல், எல்லா கிளப்ஸும் இங்கே இருந்திருக்கு. மெரினா பார்க்லேருந்து அந்த ரோஸ் ஐலாண்ட் நம்ம போயிட்டு வந்தோம் இல்லையா, நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ட்வீப் அப்படிங்கிறாங்க. NSCDDன்னு இருக்குது அதோட அழகு. இது வந்து அந்தமான். இதுதான் அந்த ஜெயில். மேலே பார்க்குறீங்களா, இதுதான் ஜெயில். ஸோ இந்த கார்னரில் தான் வந்து தீவில் கொண்டு கரெக்டாக ஜெயிலை கட்டி வச்சுருக்காங்க. இந்த சைடு வந்து சில்ட்ரன்ஸ் ஏரியா பார்க்கு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ வாக்கிங்காகவும் ஈஸியாக இருக்குது.
மெரினா பார்க்லேருந்து அந்த ரோஸ் ஐலாண்ட் நம்ம போயிட்டு வந்தோம் இல்லையா, நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ட்வீப் அப்படிங்கிறாங்க. NSCBDன்னு இருக்குது அதோட அழகு. இது வந்து அந்தமான். இதான் அந்த ஜெயில் மேலே பார்க்குறீங்களா, இதுதான் ஜெயில். ஸோ இந்த கார்னரில் தான் வந்து தீவில் கொண்டு கரெக்டாக ஜெயிலை கட்டி வச்சுருக்காங்க. இந்த சைடு வந்து சில்ட்ரன்ஸ் ஏரியா பார்க்கு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ வாக்கிங்காகவும் ஈஸியாக இருக்குது.